गुरु जी सतनाम श्री वाहिगुरु। गुरु गरीब नवाज गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज। मुख उचरै शास्त्र खट पिंग गिरन चढ़ जाए। अंध लख है बदरो सुनै जो काल कृपा कराई। हम पीखक भिखारी तेरे तू निज पत है दाता। ओहो दयाल नाम देहो मंगत जन को सदा रहो रंग राता। हों बलिहारे जाओ साचे तेरे नाम बिटहो। कर्म कारण सबना का एको अवर न दूजा कोई। बहुते फेर पे कृपन को अब किस कृपा की जय। हो दयाल दर्शन देव अपना ऐसी बख्श करी जय। पंत नानक पंत नानक परम पट भूले गुर प्रसादी जानिया। साची लिव लागी है भीतर सतगुर स्यों मन मानिया। साची लिव लागी है भीतर सतगुर स्यों मन मानिया। किस दे दर जावां जी अति ऊंचा का दरबारा अंत नहीं किछ पारा वारा। उथे तेज तलवार ना कम करदी जिथे नैना दा होया शिकार तेरा। काबुल कंधार ते गजनी भुल गया मैं। आके देखिया जदों दरबार तेरा। अति ऊंचा ताका दरबारा। किस दे दर जावां जी छड़ के द्वारा तेरा। किस दे दर जावां जी छड़ के द्वारा तेरा। किस दे दर जावां जी छड़ के द्वारा तेरा। किस दे दर जावां जी छड़ के द्वारा तेरा। किस दे दर जावां जी छड़ के द्वारा तेरा। किस दे दर जावां जी छड़ के द्वारा तेरा। किस दे दर जावां जी छड़ के द्वारा। किस दे दर जावां जी छड़ के द्वारा। किस दे
छड़ के द्वारा तेरा जिसने कर जावा जी छड़ के द्वारा तेरा किसने दर जावा जी छड़ के द्वारा तेरा किसने दर जावा जी छड़ के द्वारा तेरा छड़ के द्वारा तेरा छड़ के द्वारा छड़ के द्वारा तेरा छड़ के द्वारा छड़ के द्वारा तेरा 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 बेदर जावा जी छड़ के द्वारा बेदर जावा जी छड़ के द्वारा तेरा किससे डर 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 जावा जी छड़ के द्वारा तेरा सबे थाम नहीं तुझे बदहो पुरख विदाते तातो सोहया दाती ठाकुर कृपालक नायक खसम हमारे निम्न निमत तुम ही कृपलो हम मार्ग तुमरे तारे जिह्वा एक जिह्वा एक कवन गुण कहिए बेशुमार बेअंत स्वामी तेरो अंत न नहीं है बेशुमार बेअंत स्वामी तेरो अंत न नहीं है कोट पर हमारे खंडो अंत विधि समझावो हमें अज्ञान अल्प मत थोरी हमें ज्ञान अल्प मत थोरी तुम्हें अपन विरगन खावो तुम्हारी शरण तुम्हारी आस्था तुम ही सजन सोहेले
राखो राखन हार दयाला। राखो राखन हार दयाला। नानक करके बोले मेरे ओगन नाच तारी सचे पातशाह। औगण नाच तारी सचे पातशाह, चितारी सचे पातशाह, चितारी सचे पातशाह। चरना दे नाल जोड़ ले औगण नाच तारी सचे पातशाह। चरना दे नाल जोड़ ले औगण नाच तारी सचे पातशाह। चरना दे नाल जोड़ ले मेरे औगण नाच तारी सचे पातशाह। चरना दे नाल जोड़ ले मेरे औगण नाच तारी सचे पातशाह। चरना दे नाल जोड़ ले तेरे औगण नाच तारी सच्चे पातशाह। चरना दे नाल जोड़ ले औगण नाच तारी सच्चे पातशाह। चितारी सच्चे पातशाह, चितारी सच्चे पातशाह। चरना दे नाल जोड़ ले औगण नाच तारी सच्चे पातशाह। चरना दे नाल जोड़ ले मेरे औगण नाच तारी सच्चे पातशाह। चरना दे नाल जोड़ ले मेरे औगण नाच तारी सच्चे पातशाह। चरना दे नाल जोड़ ले औगण नाच तारी सच्चे पातशाह। चरना दे नाल जोड़ ले मेरे औगण नाच तारी सच्चे पातशाह। चरना दे नाल जोड़ ले धन कमल की मौज को बहुत कैसे अनुमान। सर्व को शोभा नहीं देखा ही परवान। परम सत्कारयोग ਸਾਹਿਬ श्री गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ महाराज जुड़ बैठे सर्व माई और भाई। आओ सब तो पहला जिथे तन की हाजरी कर रहे हैं उथे मन करके भी सारे हाजिर होइए। कोई भी रसना बांझी न रहे। एक बार सारे आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बड़ी कृपा सच्चे पातशाह की हो रही है। मिल के बैठण का सुभाग समा सुभागियां घड़ियां आपां नूं प्राप्त हो रही ने, जो कि धन बाबा दीप सिंह जी महाराज उन्हां दा आगमन पुरब है। इस धरती ते आउण दा समा इस संबंध विच आपां 3 दिनां दा आ संगत रूपी जोड़ मेला रखे है। अज पहले दिन का आनंद आप माण रहे हैं। दास तो पहला बड़ा आनंद माणिया तुसी गुरु घर दे ढाडी कवीशर कवि जन बचन अमोल
ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਵਚਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ ਹੈ। ਆਓ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੀਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਮਾਂ, ਇਹਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਇਸ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਮਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤਨ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਮਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੈ। ਪਰ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਮਾਂ, ਇਹਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪੈਦਾ ਕਰਤੇ, ਇਹਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਇਹਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਧੂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਇਸ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਮਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੈ। ਇਬਾਦਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਬਾਦਤ ਫਿਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਮਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅਰਥ ਸੰਗ ਤੋਂ ਜਮਾ ਮੈਂ, ਗਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਜੇ 2 ਘੰਟੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਈ ਸਦਾ ਹੀ ਮਨ ਜੁੜਿਆ ਰਹੂਗਾ। ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਛਣ ਆਉਣਗੇ ਜਦ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਕੁਝ ਕੁ ਛਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੁਝ ਕੁ ਛਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਰ ਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਜਨ ਇੱਕ ਛਣ ਧਿਆਇਓ, ਕਾਲ ਫਾਸ ਕੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਇਓ। ਇੱਕ ਛਣ ਬੜਾ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੁਰਤ ਲਗੇ ਔਰ ਮਨ ਲਗੇ, ਲਗੇ ਨਿਰਤ ਔਰ ਧਿਆਨ। 4 जुगन की बंदगी एक पलक परवान। आचार्य गरीबदास महाराज के वचन ने ये, तेरी सुरत जुड़ जे, तेरा ध्यान लग जे, 4 जुगन की बंदगी। एक पासे 4 युगां की तपस्या, दूजे पासे तेरी किते सुरत टिक गई ना, कहंदे एक पलक परवान, एक शैनी बड़ा हुंदा है। क्योंकि किरपा एक छन दे विच हुंदी है। भाई लैणे नूं गुरु अंगद करन लग्गियां कोई जुग थोड़ी लगी है, एक शैनी लाया बाबे नानक ने। धन बाबा अमरदास जी बासरकियां दे रहण वाले, ते उन्हां नूं गुरु अमरदास करन लग्गियां दूसरे पातशाह ने कोई जमाना जुग नहीं सी लाते, एक शैनी लाया सी। किरपा होण नूं एक समा ही लगदा हुंदा, एक क्षण लगदा हुंदा है। धन भाई जेठा किते बासरकियां दीयां गलियां विच घुंगड़ियां पवाल के वेचणियां, एक टके टके वास्ते बेचदे फिरदे है। किते ओही समा याद करके महाराज ने लिखिया सी, हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता। कौन पुछदा सी रुलदियां फिरदियां नूं? ते तीसरे पातशाह ने फिर धन गुरु रामदास महाराज सोढ़ी सुल्तान बनाते सी। एक छन दे विच गुरु किरपा करदा है। ये वडियाई सत संगत दी है। इस वास्ते महाराज कहंदे आ, मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरिया। ये संगत तार दी है, सतपुरुषां दी, गुरु दी, महापुरखां दी। डोब दिंदी है कुसंगत माड़े बंदियां दी, ते डोबदी भी कुसंगत ही है। माड़ियां लोकां च बहन उठन लग जाएगा, औगण कट्ठे करदा करदा पूरा ही औगण हार बन जाएगा, एक दिन डुब जाएगा। ते संगत विच आके गुण कट्ठे करदा करदा एक एक गुण कट्ठा करदे रहिए करदे रहिए करदे रहिए, एक दिन पूरा गुणवान बन जाएगा। वो संगत डोबदी है ते तैनूं संगत तारूगी। डोब दिंदी है कुसंगत माड़े बंदियां दी, सत संग तार दिंदी है। दिंदी है कुसंगत माड़े बंदियां दी, सत संग तार दिंदी है।
ਤਾਰ ਦਿੰਦੀ ਐ ਡੋਬ ਦਿੰਦੀ ਐ ਕੁਸੰਗਤ ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਤਾਰ ਦਿੰਦੀ ਐ ਡੋਬ ਦਿੰਦੀ ਐ ਕੁਸੰਗਤ ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਤਾਰ ਦਿੰਦੀ ਐ ਡੋਬ ਦਿੰਦੀ ਐ ਕੁਸੰਗਤ ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਤਾਰ ਦਿੰਦੀ ਐ ਦਿੰਦੀ ਐ ਕੁਸੰਗਤ ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ। ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਦਾਸ ਫਿਰ ਜਥਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੱਜਣ, ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਭਾਈ। ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੱਡਿਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਚਾਲੀ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਮਸਤੂਆਣੇ ਵਾਲੇ ਧੰਨ ਰਾੜੇ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਧੰਨ ਸਿੱਧ ਸਰ ਸਿਹੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਇਹ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਚਾਲੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆਂ। ਸਭ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗਦੀ, ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਬੋਲੋ। ਡੋਬ ਦਿੰਦੀ ਐ ਕੁਸੰਗਤ ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਤ ਸੰਗ ਤਾਰ ਦਿੰਦੀ ਐ ਡੋਬ ਦਿੰਦੀ ਐ ਕੁਸੰਗਤ ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਤ ਸੰਗ ਤਾਰ ਦਿੰਦੀ ਐ ਡੋਬ ਦਿੰਦੀ ਐ ਕੁਸੰਗਤ ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਤਾਰ ਦਿੰਦੀ ਐ ਡੋਬ ਦਿੰਦੀ ਐ ਕੁਸੰਗਤ ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਤਾਰ ਦਿੰਦੀ ਐ ਡੋਬ ਦਿੰਦੀ ਐ ਕੁਸੰਗਤ ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਤਾਰ ਦਿੰਦੀ ਐ ਡੋਬ ਦਿੰਦੀ ਐ ਕੁਸੰਗਤ ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਤਾਰ ਦਿੰਦੀ ਐ ਸਤ ਸੰਗ ਜੀ ਤਾਰ ਦਿੰਦੀ ਐ ਸਤ ਸੰਗ ਜੀ ਤਾਰ ਦਿੰਦੀ ਐ ਸਤ ਸੰਗਤ 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 ਜੀ ਤਾਰ ਦਿੰਦੀ ਐ ਦਿੰਦੀ ਐ ਕੁਸੰਗਤ ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਤ ਸੰਗ ਤਾਰ ਦਿੰਦੀ ਐ ਡੋਬ ਦਿੰਦੀ ਐ ਕੁਸੰਗਤ ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਤ ਸੰਗ ਤਾਰ ਦਿੰਦੀ ਐ ਡੋਬ ਦਿੰਦੀ ਐ ਕੁਸੰਗਤ ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਤਾਰ ਦਿੰਦੀ ਐ ਡੋਬ ਦਿੰਦੀ ਐ ਕੁਸੰਗਤ ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਤਾਰ ਦਿੰਦੀ ਐ ਡੋਬ ਦਿੰਦੀ ਐ ਕੁਸੰਗਤ ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਤਾਰ ਦਿੰਦੀ ਐ ਡੋਬ ਦਿੰਦੀ ਐ ਕੁਸੰਗਤ ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਤਾਰ ਦਿੰਦੀ ਐ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਚੋਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਲੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਕਿਹਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੋਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਵਾਲਾ,
ਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਨੇ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਹੋਏ ਆ। 1 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਜੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਆ ਇੱਥੇ, ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਬਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਮਾਰ ਕੰਡੇ ਤੇ ਕੋਵਦ ਕਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰ ਕੰਡੇ ਨਾਲੋਂ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜੈਨ ਤ੍ਰਿਣ ਤਰ ਮੁੰਡ ਬਲਾਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਮਾਰ ਕੰਡੇ ਰਿਸ਼ੀ ਦੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਐਡੀ ਉਮਰ ਕਿਉਂ ਮਿਲ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਕਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿੰਦੇ ਐ। ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬੜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਮਾਇਆ ਬਹੁਤ ਹੈ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਪੰਡਤ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਔਲਾਦ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦੁੱਖ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗ੍ਰਸਤੀ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਔਲਾਦ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪੁੱਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਧੀ ਹੋਵੇ, ਔਲਾਦ ਦਾ ਸੁੱਖ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਐ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਝੋਰਾ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਂ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਪੰਡਤ ਜੀ। ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਰਮ ਭਾਗ ਰੇਖਾ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਰਮ ਬਦਲਦੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਰਮ ਭਾਗ ਰੇਖਾ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਸਾ ਘਟੇ ਨਾ ਤਿਲ ਬਦੇ ਵਿਧ ਨਾ ਲਿਖੇ ਜੋ ਲੇਖ। ਜੋ ਰੱਬ ਨੇ ਲਿਖਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਟ ਕਰ ਉੱਪਰ ਮਾਰੇ ਮੇਖ। ਪਰ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਸਹੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇਰੀ ਭਾਗ ਰੇਖਾ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਰਮ ਸਹੀ ਕਰ ਆਪਣਾ। ਪਾਵਨ ਗੀਤਾ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਰਜਨ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਸਹੀ ਕਰ ਹੈ ਅਰਜਨ। ਧੀਰ ਕਾਸੂ ਧਰਮੰ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਕਰਮ ਸਹੀ ਕਰ ਲੈ, ਸਹੀ ਕਰਮ ਹੋਣਗੇ ਤੂੰ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਦਣ ਕਰਮ ਤੇਰਾ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਧਰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਧਰਮੀ ਬਣਨ ਤੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਤਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਕਰਮ ਸਹੀ ਕਰਦੇ। ਕਰਮ ਸਹੀ ਕਰ ਆਪਣਾ। ਇਹ ਪੰਡਤ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤਪੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਰਾਧੀਏ ਜਿਦੋਂ ਹੋਈਏ ਪਤਿਤ ਪੁਨੀਤਾ, ਸ਼ਤਰੂ ਤੇ ਸਭ ਹੋਵਣ ਮੀਤਾ। ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਵੈਰੀ ਵੀ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਤੂੰ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖ। ਪਸ਼ੂ ਬਿਰਤੀ, ਪਸ਼ੂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਪੱਸਿਆ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਤੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਤੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਤੂੰ ਭਗਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਆ ਜਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਪੰਡਤ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਤਪੱਸਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ, ਤਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਪ ਤਾਪਨ ਤੇ ਤਪ ਤੇਜ ਬੜੈ। ਤਪੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਜ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ।
ये भगती करते रहे। भगती करदियां करदियां सुरत टकाउंदियां टकाउंदियां ध्यान दे जरिए अगे नूं सुरत गई। सुरत चलदी चलदी बनाने वाले तशरीफ से तस्वीर बना देते हैं। एक तेरी ध्यान दी मूरत, ध्यान धरदा धरदा तू अकाल पुरख दी मूरत अपने अंदर वेख लेगा जे तेनू ध्यान दे विच चलना आ गया। सुरती द्वारा भी दर्शन हो जाते हैं ते उस तो अगे जाके प्रतख दर्शन भी हो जाते हैं जे तू राह ते चलिया रहे। शास्त्र विच 4 तरह के दर्शन मने हैं। चित्र दर्शना का भी महात्म है, इत्थे सुपन दर्शन का भी महात्म है, सुरत दर्शन का भी महात्म है, ते चौथे ने प्रतख दर्शन जदों रब सामने खलो जाता। ये भगती करते रहे। काशी के विद्वान पंडित तपस्या करदियां करदियां भोले नारायण शिव जी महाराज इन्हां दे सामने आके खलो गए। लो पंडित जी मंगो की मंगदे हो? ये दोनों पति पत्नी हाथ बन्नदे। महाराज सब तो मिठी दात औलाद है, कृपा कर दिओ सानू पुत्र दी दात बख्श दिओ। भोले नारायण कहंदे पंडित जी तुहाडी भाग रेखा दसदी है तुहाडे पुत नहीं हो सकदा। ये कई जन्मां दी दौड़ है साडी। जेहा बीजे सोलो ने कर्मा संदड़ा खेत। पहला बनी परा लभत पाछे बना शरीर। तुलसीदास आश्चर्य है मन नहीं बनदा तीर। जो कुछ पिछले जन्मां च तैं लिखिया ऐस जन्म विच आके पढ़दे तुहाडे पुत नहीं होगा। इन्हां दे नेत्रां चों जल बल पिया। भोले नारायण कहंदे पंडित जी लिखियां ने आप विधाता। आ जड़ियां लकीरां कर्मां दियां रब ने लिखियां होईयां, इहनूं किहड़ा मेड़ दूर। लिखियां ने आप विधाता बस दे विच मेरे नाम। पुत्र दी दात कोई कर्मां विच तेरे नाम। पुत्र दी दात कोई कर्मां विच तेरे नाम। पुत्र दी दात कोई कर्मां विच तेरे नाम। पुत्र दी दात कोई तेरे नाम। पुत्र दी दात कोई कर्मां विच तेरे नाम। पुत्र दी दात कोई दुनिया ने आप विधाता। पंडित जी लिखियां ने आप विधाता बस दे विच मेरे नाम। पुत्र दी दात कोई कर्मां विच तेरे 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 नाम। पुत्र दी दात कोई है नहीं तेरे कर्मां च। प्रभु दा सिमरन करके इत्थे सुख माणी दा हुंदा है चंगा करना। सिमरन गुरबाणी दा कोसे ना किस्मत कोई असर कोई तेरे नाम। पुत्र दी दात कोई कर्मां विच तेरे नाम। पुत्र दी दात कोई
ਦਾਤ ਕੋਈ, ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਕੋਈ। ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਕੋਈ, 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 ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਕੋਈ। ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪੁੱਤ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਲਿਖਤਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭੋਲੇ ਨਾਰਾਇਣ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੱਕ ਪੁੱਤਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਹੋਊਗੀ, ਜੇ ਪੁੱਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਉਮਰ 5 ਸਾਲ ਹੋਊਗੀ। ਕਪੁੱਤਰ ਦੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੋ। ਇਹ ਪੰਡਤ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਕਪੁੱਤਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਘਰ ਹੀ ਨਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਪੁੱਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ 4 ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਸੀਆਂ ਨਰਕਾਂ ਦੀਆਂ। ਕਿਹੜੀਆਂ 4 ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਕਰ ਘਰ ਕਪੂਤ ਘਰ ਅਰ ਕੋ ਲਖਣੀ ਨਾਲ। ਲੈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿੱਕਰ ਦਾ ਦਰਖਤ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਤੇ ਪਾਟੀ ਨਾ ਦਿਓ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਨਰਕ ਹੈ ਕਿੱਕਰ। ਕਿਉਂ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਲਣੇ ਬਗਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਡੱਡੂ ਮੱਛੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਸਿੱਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੰਦ ਪਾ ਛੱਡਦੇ ਆ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋਣਗੇ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿਤਾ। ਕਿੱਕਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਨਰਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਪੂਤ ਘਰ ਭੈੜੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲਾ ਪੁੱਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜੇ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੀਜਾ ਲੱਛਣ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਕੋ ਲਖਣੀ ਨਾਲ। ਲੈ ਮਾੜਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੈ। 3 ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਚੌਥਾ ਸੁਣ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਲੇ ਚੀਥੇ ਕੱਪੜੇ ਨਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੈਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਿਆਲ ਹੈ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਈ ਦਿਨ, ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿਆਲ, ਉਹ ਮੈਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਨਰਕ ਹੈ। ਕੱਪੜੇ ਲਾਉਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਿਆਲ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ਇੱਕ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਹਾਤਾ ਹੀ ਨਾ ਕਈ ਮਹੀਨੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਲੜੀ ਜਾਵੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਕੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਕੋਟੀ ਚੱਕ ਲਈ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਲੜੀ ਗਿਆ, ਲੈ ਲੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਡੇਰਿਓਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਪੂ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲੇ? ਜਾਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੇ। ਉਹਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਣੋਂ ਨਾ ਹਟੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਕੋਟੀ ਲੱਭ ਗਈ, ਕੋਟੀ ਲੱਭ ਗਈ। ਲੈ ਥੱਲੇ ਹੀ ਪਾਈ ਲੱਭਦੀ ਉਹਨੇ ਲਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਈ ਮਹੀਨੇ। ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਵੀ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਸਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਲੇ ਚੀਥੇ ਕੱਪੜੇ ਨਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ 4। ਇਹ ਵੀ ਨਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਦਸੀਆਂ। ਜੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸੁਰਗ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਓ। ਜਿੱਥੇ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਘਰ ਹੀ ਸੁਰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੁਰਗਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਭੋਲੇ ਨਾਰਾਇਣ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਵਾਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਭਾਲਦੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਉਮਰ 5 ਸਾਲ ਹੋਊਗੀ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਸ ਸੁਪੁੱਤਰ ਬਖਸ਼ੋ, ਭਾਵੇਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ ਬਹੁਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡੇ 5 ਸਾਲ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਲੰਘ ਜਾਣਗੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੀ ਬਣੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਰਪਾ। ਭੋਲੇ ਨਾਰਾਇਣ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਹੋ ਜੂਗੀ ਕਿਰਪਾ। ਦੋਨੋਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੋ ਵੀ ਦਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਵਨਾ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਮੰਗੈ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ, ਜੋ ਵੀ ਦਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆਇਆ, ਕਦੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਮੁੜਿਆ ਨਾ। ਦਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆਇਆ, ਕਦੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਮੁੜਿਆ ਨਾ। 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 ਜੋ ਵੀ ਦਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆਇਆ, ਕਦੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਮੁੜਿਆ ਨਾ। 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 ਖਾਲੀ ਮੁੜਿਆ ਨਾ, ਖਾਲੀ ਮੁੜਿਆ ਖਾਲੀ ਮੁੜਿਆ ਨਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਮੁੜਿਆ ਨਾ। ਖਾਲੀ ਮੁੜਿਆ ਨਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਮੁੜਿਆ ਨਾ। ਖਾਲੀ ਮੁੜਿਆ ਨਾ, ਖਾਲੀ ਮੁੜਿਆ ਨਾ। ਖਾਲੀ ਮੁੜਿਆ ਨਾ, ਖਾਲੀ ਮੁੜਿਆ ਨਾ। ਖਾਲੀ ਮੁੜਿਆ ਨਾ, ਕਦੇ ਵੀ 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 ਖਾਲੀ ਮੁੜਿਆ ਨਾ। ਲੱਖਾਂ ਵਗਦੇ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲੇ, ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਵਗਦੇ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲ, ਸਮੁੰਦਰ ਕਦੇ ਵੀ ਛੁੜਿਆ ਨਾ। ਉਹ ਵੀ ਦਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆਇਆ, ਕਦੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਮੁੜਿਆ ਨਾ। ਤੇਰੇ ਤੇ ਆਇਆ, ਕਦੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਮੁੜਿਆ ਨਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆਇਆ, ਕਦੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਮੁੜਿਆ ਆਇਆ, ਕਦੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਮੁੜਿਆ ਨਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆਇਆ, ਕਦੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਮੁੜਿਆ ਨਾ। ਲੈ ਪੁੱਤ ਹੋਊਗਾ ਪੰਡਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ। ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲ ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਪੰਡਤ ਜੀ,
बड़ियां खुशियां मनाइयां लोगों ने। समा बीतता गया, उस बच्चे की उम्र 4 साल रहेगी, 4 साल की उम्र होगी। हुण पंडित जी ते उन्हां दी घर वाली रोया करन, बस इक्को ही साल रह गया। साल बाद साडे पुत्र ने चढ़ाई कर जानी। ये बड़ा रोंदे, कहंदे हुण की करिए। समा बीती गया, कुछ महीने होर लंघ गए। दसण वालियां ने दस पाई, कहंदे पंडित जी किहड़े भुलेखे च तुरे फिरदे हो? तुहानू पता है जिथे सारे कर्म जवाब दे जाते हैं ना, उत्थे फिर किसी बंदगी वाले का आशीर्वाद काम करता है। किसी महापुरुष का आशीर्वाद ले लो, कोई रब का प्यारा आशीष दे जूगा, इसकी उम्र बढ़ जाएगी। गुरु महापुरखों के आशीर्वाद कम करते हैं लोग, उन्हां दियां नज़रां कम करदियां। हुण नज़र की बाबत तुसी सारे मनदे हो भी नज़र कम करदी है। मनदे हो भाई नज़र? क्यों नहीं मनदे? जदों कोठी पाउंदे हो उत्थे तौली नहीं मुंदी मारदे, ऐ गोरा जिहा बंदा बहा दिंदे उत्थे भी किते नज़र ही ना लग जाए किसी की। मनदे हो? गड्डी नवीं लैंदे हो, ऐ किवें छितर लमकदा जांदा हुंदा भी दस तेरी गड्डी ने किहड़ी, उहने किहड़ी कदमी जुत्ती पाउणी है तेरी गड्डी ने, पर आपां लमकाया हुंदा छितर। लोकां नूं दिखाउंदे ही जाईदा भी ला नज़र आ इधर। कोई बच्चा तैयार करके उहदे कंन पिछे काला टिक्का नहीं लाउंदी हो बीबीओ तुसीं? मनदे हो सारे भी नज़र कम करदी है। जे किसी दी माड़ी नज़र कम करदी है, फिर यह भी मनना पऊगा भी किसी दी चंगी नज़र भी कम करदी है। इत्थे चंगियां नज़रां भी हुंदियां, जे किसी दी दुरसीस लगदी है ते असीस भी लगदी है। किसी दा आशीर्वाद भी कम करदा है। महापुरखां दा, रब दे प्यारियां दा, गुर सिखां अंदर सतगुर वरता है। रब अपने प्यारियां दे विच ही वरतदा है। पंडित जी आशीर्वाद ले लो किसी महापुरख को। बस फिर पंडित जी महाराज काशी दे चौराहे च खलो जाते हैं। जेड़ा भी लंघदा है ओहदे भज भज के पैरी हथ लाई जाते हैं। कोई भी लंघदा है, कोई पशु लंघदा है, पंछी लंघदा है, सारियां दी पैरी हथ लाउंदे हैं पंडित जी। जेड़ा भी कोई महापुरुष लंघदा है सब दे पैरी हथ। वो कहंदे आपां चक्कर च पईए ना भी किहड़ा बाबा चंगा ते किहड़ा माड़ा है, आपां सारियां नूं रब दा रूप समझ के मत्था टेक दईए, आपे किरपा हो जूगी। पर गुरमुखो अपना सुभाअ की है, अपनी जिंदगी लंघ गई, आपां नूं कोई बाबा ही नहीं पसंद आउंदा, कोई महापुरुष नहीं सानूं पसंद आउंदा। पर सच्चे पातशाह कहते हैं कि सांझ करी जै गुण है केरी, तू कमजोरियां लभ के की लैना है, तू गुणा दी सांझ पा लै। जिथों तेनों गुण मिलदे इकट्ठे कर ले, बस तैं चंगियां माड़ियां नूं की लैना है। देख लो आपां जद स्कूले पढ़न जाने आ, जिहने आपां नूं पंजाबी पढ़ाती सारी जिंदगी उहदा सत्कार करीदा। आपां की लैना है बई ओह शराब पींदा जां चंगा जां माड़ा, आपां नूं की, आपां तो गुण ले लिया। जिहने सानूं मैथ पढ़ाया आपां सारी जिंदगी उहदा सत्कार करदे आ। आपां नूं की बई ओह पूर्णपुर दा कि लखीमपुर दा जिथों दा मर्जी है कोई, आपां गुणां दी सांझ पाई। इस घर दे विच आके तू आपदे फैसले क्यों देई जाना है भी फलाना नहीं चंगा फलाना नहीं चंगा? तू सारियां नूं रब दा रूप समझ ला, तेरे ते किरपा हो जूगी। गुर सिखां अंदर सतगुर वरतै, गुरु के सिख
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਸਮਝ ਲੈ। ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰ ਲੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਵਰਸਾਇਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਹੱਥ ਆਇਆ। ਵਰਸਾਣੇ ਬਹੁ ਤੇਰੇ, ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਫੈਸਲੇ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹੀਏ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਖਸ਼ੇ ਗਏ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਚੋਂ। ਬਾਬੇ ਸੁਥਰੇ ਦਾ ਪੰਥ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਦੀ ਟਕਸਾਲ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਬਖਸ਼ੇ ਗਏ। ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਸ਼ੀਨਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸੀਨਾ। ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਵੀ ਬਖਸ਼ੇ ਗਏ। ਮੰਝ ਪਿਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕੋ ਗੁਰ ਮੰਝ ਪਿਆਰਾ, ਮੰਝ ਗੁਰੂ ਕਾ ਵਹ ਥਾ ਜਗ ਲੰਘਣ ਹਾਰਾ। ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਮੰਝ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕਿਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਬਣੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਫੈਸਲੇ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਰ ਬਈ ਆਹ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਤੇ ਆਹ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ, ਆਹ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਤੇ ਆਹ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਐ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਸਮਝ ਲੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਸਮਝ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰ। ਇਹ ਆ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਚਾਲੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਚਾਲੀ। ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੇ? ਇਹ ਪੰਡਤ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ 9 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਭਗਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ। 5 ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਮਸਕਾਰ ਭਗਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਹੀ ਕੀਤੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ। ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਰੂਪ ਹੈ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਭੇਖ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਲੇਗਾ ਨਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉੱਠੇਗਾ। ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਆ ਫੋਟੋਆਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ। ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਅੰਦਰਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। ਆ 40 ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੈ, ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਰਵਿਦਾਸ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਫੋਟੋਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੂਰਤੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਪਰ 18 ਅਧਿਆਏ ਪਾਵਨ ਗੀਤਾ, ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾ, ਇਹ ਅੰਦਰਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਸਮਝ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਰ ਡੰਡੌਤ ਪੁੰਨ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡੰਡੌਤ ਕਰਨੀ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਹੈ। ਕਰ ਲੈ ਡੰਡੌਤ ਪੁੰਨ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਡੰਡੌਤ ਕਰਨੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਹੈ। ਡੰਡੇ ਵਾਂਗੂ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾ। ਇਹਦੇ ਅੰਤਰੀਵ ਅਰਥ ਵੀ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਵਿੰਗ ਬਲ ਕੱਢ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰ ਰੱਖਦੇ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਹੈ। ਕਰ ਲੈ ਡੰਡੌਤ ਪੁੰਨ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਕਰ ਲੈ ਡੰਡੌਤ ਪੁੰਨ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ
ਵੱਡਾ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆ ਭੱਜ ਭੱਜ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਸਭ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਸਪਤ ਰਿਸ਼ੀ ਆ ਗਏ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਜੇ ਜੋਗਾ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗਾ ਘੁੱਗੀਆਂ ਬਟੇਰੇ ਉਤਰਨਗੇ ਚਿੜੀਆਂ ਜਨੌਰ ਆਉਣਗੇ ਬਿੱਠਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਈ ਜੋਗਾ ਪਾਉਣੋਂ ਨਾ ਹਟੀ ਜਿੱਥੇ ਘੁੱਗੀਆਂ ਬਟੇਰੇ ਉਤਰਦੇ ਆ ਕਦੇ ਹੰਸ ਵੀ ਉਤਰੇ ਹੋਣਗੇ ਹੰਸਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫੇਰਾ ਬੜਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਆ ਗਏ ਜੋਗਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕਦੇ ਹੰਸ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੇਖ ਲੋ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਇੱਥੇ ਕਰੀਦੇ ਐ ਕਿੰਨੀ ਭੱਜ ਨਠਾਈ ਐਡੇ ਐਡੇ ਲੰਗਰ ਕਿੱਡੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾਉਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਐ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਪਈ ਏ ਐਡੇ ਐਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰੀਦੇ ਆ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰ ਦਈਦਾ ਨਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜੋਗਾ ਪਾਈ ਚੱਲੀਏ ਕਦੇ ਹੰਸ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਐ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਵੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੋਗਾ ਪਾਉਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੋਗਾ ਪਾਈ ਚੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਹੰਸ ਵੀ ਆਉਣਗੇ 12 ਸਾਲ ਹੰਸ ਮੋਤੀ ਖਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਲਾਲ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੇੜਾ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਸਪਤ ਰਿਸ਼ੀ ਆ ਗਏ 7 ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਇਹਨੇ ਭੱਜ ਕੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸਪਤ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਐ ਬਾਲਕ ਚਿਰੰਜੀਵੀ ਭਵ ਜਿਉਂਦਾ ਵਸਦਾ ਰਹਿ ਇਹ ਪੰਡਤ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜ ਕੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਣ ਲੱਗੇ ਸਪਤ ਰਿਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਣੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਿਰੰਜੀਵੀ ਭਵ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹਨੇ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਨੇ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ 7 ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿਹੜਾ ਮਾਰ ਦੂਗਾ ਦੇਖ ਲਓ ਆਪਣੀ ਤਪੱਸਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਕਰ ਆਏ ਕਿਵੇਂ ਮਰ ਜੂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਅਸੀਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਖਸੀ ਮੰਨ ਕੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਲੰਮੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਰੋਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਸੱਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲੀਏ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਕੋਲ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਗਏ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਕੋਲ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾ ਦਿਓ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਉਮਰ ਵਧਾਤੀ, ਇਹਦਾ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਫਿਰ? ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਿੰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਦਿੰਦੇ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਮਰ ਮੈਂ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਕੋਲ ਗਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾ ਦਿਓ, ਇਹਦਾ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਲਿਖ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਹਿਕਮਾ ਹੀ ਹੋਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੀ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਫਿਰ ਭੋਲੇ ਨਾਰਾਇਣ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਕੋਲ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵੀ ਟੇਕਦਾ ਮੱਥਾ, ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿਰੰਜੀਵੀ ਭਵ ਐ ਬਾਲਕ, ਜਿਉਂਦਾ ਵਸਦਾ ਰਹੇ। ਸਪਤ ਰਿਸ਼ੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਤੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹਨੂੰ ਚਿਰੰਜੀਵੀ ਭਵ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹਨੇ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਤੁਰ ਜੂਗਾ? ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਬਖਸ਼ੇ ਤੁਸੀਂ, ਉਹੀ ਬਾਲਕ ਹੈ। ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਮਰ ਜੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾ ਦਿਓ। ਭੋਲੇ ਨਾਰਾਇਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਧ ਜੂਗੀ ਉਮਰ ਐ ਬਾਲਕ, ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਲਾ, ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਲੈ। ਸਪਤ ਰਿਸ਼ੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਤੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ, ਉੱਥੇ ਕਾਲ ਦੇਵਤਾ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜਹ ਸਾਧੂ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਨਾਨਕ ਨੀ, ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਆਪਦੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਤੋ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਨਾ ਹੋਣਾ ਤੋਣੇ ਛੁਟੇ, ਨਿਕਟ ਨਾ ਜਾਇਓ ਦੂਤ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਰੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਮਾਰਾਂ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਨਾ ਜਾਏ। ਭੋਲੇ ਨਾਰਾਇਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਕਾਲ ਆ ਜਾਊਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਭਗਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਾਲ ਦੇਵਤਾ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ। ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਆਪ ਡਰਦਾ, ਨਾ ਹੋਣਾ ਤੋਂ ਨਾ ਛੁਟੇ, ਨਿਕਟ ਨਾ ਜਾਇਓ ਦੂਤ। ਦੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਦੂਤੋਂ ਮਾਰੇ ਜਾਓਗੇ, ਜਿਉਂਦੇ ਮਰ ਜਾਓਗੇ, ਨੇੜੇ ਨਾ ਜਾਇਓ ਦੂਤੋ, 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 ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਜਾਓਗੇ, ਨੇੜੇ ਨਾ ਜਾਇਓ ਦੂਤੋ, ਜਿਉਂਦੇ ਮਰ ਜਾਓਗੇ, ਨੇੜੇ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਜਿਉਂਦੇ ਮਰ ਜਾਓਗੇ, ਨੇੜੇ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਜਿਉਂਦੇ ਮਰ ਜਾਓਗੇ, ਨੇੜੇ ਨਾ ਜਾਇਓ ਦੂਤੋ, ਜਿਉਂਦੇ ਮਰ ਜਾਓਗੇ, ਨੇੜੇ ਨਾ ਜਾਇਓ ਦੂਤੋ, ਜਿਉਂਦੇ ਮਰ ਜਾਓਗੇ,
जाओगे मेरे ना जाओ तुम जिंदे मर जाओगे मेरे ना जाओ तुम ਜਿਉਂਦੇ ਮਰ ਜਾਓਗੇ ਮੇਰੇ ਜਿਉਂਦੇ ਮਰ ਜਾਓਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾ ਜਾਓ ਜਿਉਂਦੇ ਮਰ ਜਾਓਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾ ਜਾਓ ਜਿਉਂਦੇ ਮਰ ਜਾਓਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾ ਜਾਓ ਜਿਉਂਦੇ ਮਰ ਜਾਓਗੇ ਨਿਕਟ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਲੈ ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਵੀ ਐਂ ਕੰਬਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਦੀ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਨਾ ਜਾਇਓ ਜਿੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਭਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਆ ਵੀ ਗਿਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਲੈ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਬਹਿ ਗਏ, ਉਹ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ। ਇਹੋ ਜੀ ਸੁਰਤ ਜੁੜੀ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ 2 ਦਿਨ ਲੰਘੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਜੁੜਦੀ ਆ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਆਪਾਂ ਤਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਤਨ ਹਿੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮਨ ਵੀ ਹਿੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣਾ, ਇਹ ਜੁੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਰੁਦਰਕਸ਼ ਨਾੜ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਰੰਧਰਕਾ ਨਾੜ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਵਾਸ ਰੁਦਰਕਸ਼ ਨਾੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਈਦੇ ਆ। ਜਦ ਰੁਦਰਕਸ਼ ਨਾੜ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸ ਚਲੇ ਗਏ ਉਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤਨ ਨਾਲੋਂ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰੁਦਰਕਸ਼ ਨਾੜ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਪੜਾ ਬਦਲੀਦਾ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਐਂ ਨਿਕਲ ਜਾਈਦਾ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਜਦ ਆਪਣਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਲੱਤ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਂਹ 'ਚ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਾਏ ਮਰ ਗਿਆ, ਹਾਏ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟੀਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆਪਣਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਸੁੰਨ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਟੀਕਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਵਾਯੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਵਾਸ ਰੁਦਰਕਸ਼ ਨਾੜੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦਰਦ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਬਾਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੇਟ ਵਿੱਚ, ਲੱਤ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਸਾਹ ਆਪਣੇ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰੁਦਰਕਸ਼ ਨਾੜੀ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਦੋਂ ਤਨ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਉਦੋਂ ਮਨ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੰਦਾ ਸੁੰਨ ਪਿਆ, ਸੁੰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਸੁੰਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੁੰਨ 'ਚ ਆਸਣ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੰਨਿਆਸ। ਸੁੰਨ 'ਚ ਆਸਣ ਜਿਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੰਗਤਾ ਮਮਤਾ ਜਿਹਦਾ ਤਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੰਨਿਆਸੀ। ਜਿਹਦੀ ਹੰਗਤਾ ਟੁੱਟ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਹੰਗ, ਜਿਹੜਾ ਹੰਗਤਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਰੋਮ ਰੋਮ ਹਰ ਧਿਆਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਹੈ। ਸੰਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ 'ਚ, ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਜੀ। ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸੰਤ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸੰਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਆਖਿਆ। ਸੰਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਕੀ ਪੈਜ ਜਨ ਰਾਖੀ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਤ ਆਖਿਆ। ਕੌਣ ਆ ਸੰਤ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਨਾ ਵਿਸਰੈ, ਹਰ ਨਾਮਾ ਮਨ ਮੰਤ। ਧਨ ਸੇ ਸਹੀ ਨਾਨਕ ਪੂਰਨ ਸੋਈ ਸੰਤ। ਸਵਾਸ ਗਰਾਸ ਤੱਕ ਜਿਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਸੰਤ ਆਖਿਆ। ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੰਤ। ਤੇ ਰੱਬ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੇਰੇ RAM ਰਾਏ ਤੂੰ ਸੰਤਾਂ ਕਾ ਸੰਤ ਤੇਰੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਰਾਗੀ, ਮੇਰੇ RAM ਰਾਏ ਤੂੰ ਸੰਤਾਂ ਕਾ ਸੰਤ ਤੇਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਵੀ ਬਸ ਰੱਬ ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗਏ ਆਏ। ਜੇ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵੀ ਰੱਬ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਮਰੀਏ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਬਾਬੇ ਬਗੀਚੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। 5-7 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਏ ਆਏ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਰੱਬ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ RAM ਰਾਏ, ਇਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ। ਐ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ? ਸੰਤ ਤੇਰੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਤ ਤੇਰੇ ਬਣੇ ਐ, ਤੂੰ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬਣ ਜਾਓ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਉਹਦੇ ਬਣਦੇ ਐ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਉਹਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਨਾਰਾਇਣ ਹਰੀ ਨਾਰਾਇਣ ਹਰੀ ਨਾਰਾਇਣ ਹਰੀ। ਕੀਰਤਨ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ, ਹਰੇ ਰਾਮ ਹਰੇ ਰਾਮ ਹਰੇ ਰਾਮ। ਲੈ 2 ਦਿਨ ਲੰਘੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘੇ ਦਿਨ। ਬਸ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਥਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਜਮਦੂਤ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਖੜਕ ਫੜੀਏ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਚੱਲ ਬਈ ਬੱਚਾ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਵਿਚਾਰਾ ਡਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਭੋਲੇ ਨਾਰਾਇਣ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਬੜ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਾ ਲਓ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਾਸੇ, ਕਿਉਂ ਮਾਰਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਹੁਣ ਪੂਰਨਪੁਰ ਤੋਂ SSP ਜਿਹੜੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੂਗਾ ਉਹੀ ਸਿਮਰੀਏ ਆਊਗਾ। ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਵਿਖਾ ਦਿਆ, ਵੇਖੋ ਇਹਦੀ ਉਮਰ 5 ਸਾਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੀ ਉਮਰ 5 ਸਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਵਜਾਉਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਮਾਰਨ ਦੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੇ ਪੂਰਨਪੁਰ ਦੇ DC ਨੂੰ ਕਹੂਗੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੌਕਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਇਆ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇਹਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿੱਦਣ 1 ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਉਦੋਂ 1 ਦਿਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ। ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕੀ ਰੈਣ ਵਿੱਚ 14 ਇੰਦਰ ਜਾਤ,
ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ 14 ਵਾਰੀ ਜੰਮ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ 14 ਇੰਦਰ ਬਦਲਦੇ ਐ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਇੱਕ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੈ ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਰਾਤ ਆ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ। ਜਦ ਚਾਰੇ ਯੁੱਗ ਬੀਤਦੇ ਐ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਕਲਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲਪ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਲਪ ਬੀਤ ਜਾਂਦੇ ਆ। शिव जी कहते जमराज एक ब्रह्मा की रैन में बीते कल्प ब्रह्मा जी की एक रात विच एक उम्र दे विच पता नहीं किन्ने कल्प बीतते हैं। एक ब्रह्मा की उम्र में बीते कल्प चारे युग पता नहीं किन्नी बारी बदलते हैं। 10 ब्रह्मा बीते जबे जब 10 ब्रह्मा जम के मरते हैं ना बने शंकर का दिन एक। 10 ब्रह्मा बदलते हैं फिर शिव जी का एक दिन बनता है। वो कहता हाँ महाराज कहते इनू 5 साल मैं दिते है। हिसाब ला माड़ा जिहा चक कैलकुलेटर उदों किहड़ा कंप्यूटर हुंदा सी। लै लाई माड़ा जिहा हिसाब। शिव जी कहते ऐसे दिन के मास गिन साडा एक दिन कदों बनूगा ते साडे महीने कद बन गए। महीना कद बनदा साडा ऐसे दिन के मास गिन मासों ते पुन वर्ष साडा महीना कदों बनना ते साल कदों बनना माड़ा जिहा हिसाब ला जमराज। 5 वर्ष बालिक रहे सुखी रहे जन सरस। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਾ ਜਮਰਾਜ ਕਦ ਸਾਡਾ ਮਹੀਨਾ ਬਣੂਗਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਲਪ ਬੀਤਣਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬ੍ਰਹਮਾ ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਇੰਦਰ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਣਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ 5 ਸਾਲ ਕਦ ਬਣਨੇ ਆ ਹਿਸਾਬ ਲਾ। ਇਹਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਮੈਂ ਦਿੱਤੇ। ਜਮਰਾਜ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਢਹਿ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ੀਰੋ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਫਰਾਂ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲ ਮਹੀਨੇ ਹਿਸਾਬਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਜਮਰਾਜ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਜਾਊਂਗਾ। ਲੈ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਵਾਪਸ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ शिव जी महाराज ने 5 साल उम्र बख्शी। हिसाब ला लो कितनी उम्र है। उस बच्चे का ना ही गुरमुखो मारकंडा ऋषि है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। देखो धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी विच सच्चे पातशाह ने मोहर लाती। कहते मारकंडे ते को अधिकाई कोई हैगा वो तो लंबी उम्र का जैन तरण धर मुंड बलाए। इन्नी उम्र का बाबा ते उन्हें रहन वास्ते घर पाया ही नहीं, कोई कोठी पाई नहीं। उन्हें छन्ना च समा कढ़ लिया। ਉਹਦੇ चेले बाल के कहते बाबा जी एक अद्धी छन ना पा लीए रहन नूं। मारकंडा जी कहते किहड़ा सदा बैठे रहना है, किते सदा थोड़ी बैठे रहना। इन्नी लंबी उम्र का ऋषि उन्हें भी कोई रहन वास्ते घर कोई छन नहीं पाई। उन्हें त्याग विच ही जिंदगी लंघाती। ते आपां जिन्ने क बैठे अपनियां किन्नियां क लंबियां उमरां किते ते पसारे खलारे आपां किन्ने पाई फिरदे हैं। किधरे मोह ममता ਵਧਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਐਵੇਂ ਵੈਰ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਿਤੇ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਤੇ ਤੈਂ ਵੀ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ।
ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਮਾਰਕੰਡੇ ਰਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ? ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਕਰਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੂਗਾ। ਤੂੰ ਸਤ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਮਿਲੂਗੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਰੇ, ਮਨ ਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚਾਰੋ, ਜੈ ਸਿਮਰਤ ਗਨਕਾ ਸਿਉਦਰੀ ਤਾਂ ਕੋ ਜਸ ਉਤਾਰੋ, ਭਇਓ ਅਟਲ ਧਰੂ ਜਾ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਅਰ ਨਿਰਪੈ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਦੁੱਖ ਹਰਤਾ ਇਹ ਵਿਦ ਕੋ ਸੁਆਮੀ ਤੈਂ ਕਾਹੇ ਵਿਸਾਰਿਆ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਮੈਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਖਰੜ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਧਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਖਰੜ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਰਮ ਕਰਤ ਵਧੇ ਹਮੇਲ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਰਮਧਾਰੀ ਲੋਕ ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਦੇ। ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਣੇ ਲੱਗੇਗਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੈਗੰਬਰ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੰਘਦੇ ਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਖਲੋ ਖਲੋ ਕੇ ਸਿਜਦੇ ਕਰਦੀਆਂ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਨੇ। ਉਹ ਲੰਘਿਆ ਕਰਨ, ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾ ਕਰੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਹੋ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਦੁਆ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਮੂਸਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਰੀਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰੋਜ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇਹਦਾ ਬੇੜਾ ਬਣੇ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿਚੋਲਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਇੱਕ ਵਕੀਲਾਂ ਵਾਲੀ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਰਪਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਰੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨੋ ਤੁਸੀਂ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੂਸਾ ਜੀ ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਸਾਡਾ ਰਾਹ ਰੋਕਿਆ ਕਰ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿਬਰੀ ਦਾ ਪੈਗੰਬਰੀ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਦਾ ਮਾਣ ਤੋੜਨਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਰੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਉੱਠ ਪਿਆ, ਮੂਸਿਆ ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਦਿਲ ਤੇ। ਆ ਚੱਕ ਛੁਰੀ, ਆ ਥਾਲੀ ਚੱਕ, ਜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਲ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੈ ਆ ਖੇਡ ਰਚਾਇਆ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ। ਇੱਧਰ ਕਿਸੇ ਪਹਾੜੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮਹਾਤਮਾ ਰਹਿ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਐ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਹੀ। ਆਪਣੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲਿਆ ਦਿਓ। ਚੇਲੇ ਵਾਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦੇਣੀ ਇੱਥੇ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲਦੀ ਏ। ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰਿਆ ਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚਰਾਹੇ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ, ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੰਨ ਤੋਂ ਜਲ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਕੋਈ। ਐ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਓ,
ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਾ ਦੂਗਾ ਨਾ ਉਹ ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਗੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪਾਲੂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚਰਾਹੇ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਾਵੇ। ਲੈ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਓ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲਿਓ, ਆ ਖੁੱਲਾ ਹੀ ਲੇਖਾ ਅੱਜ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਦੂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਸੇਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਈ ਸੇਲ ਲੱਗ ਗਈ, ਸੌਦਾ ਸਸਤਾ ਹੀ ਹੈ ਅੱਜ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੀਵਾਲੀ ਬੰਪਰ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਹੜੀ ਬੰਪਰ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਬੀਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੇਲਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਵੀ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੂਟ ਲੈ ਜਾਓ 200 ਚ, ਫਿਰ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਲੋ ਭੱਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ ਸੌਦਾ ਸਸਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। 2-2000 ਵਾਲੇ ਸੂਟ 200 ਚ ਲੈ ਜਾਓ ਅੱਜ। ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸੌਦਾ ਲਾਤਾ ਸਸਤਾ। ਸੰਗਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਾਵੇ, ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਗੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪਾਵੇ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਾਵੇ, ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਗੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪਾਵੇ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਾਵੇ, ਮੰਗੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਾਵੇ, ਮੰਗੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪਾਵੇ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਾਵੇ, ਮੰਗੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਾਵੇ, ਮੰਗੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪਾਵੇ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਾਵੇ, ਤੂੰ ਮੰਗੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪਾਵੇ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਾਵੇ, ਤੂੰ ਮੰਗੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪਾਵੇ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਾਵੇ, ਮੰਗੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪਾਵੇ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਾਵੇ, ਮੰਗੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪਾਵੇ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਾਵੇ, ਮੰਗੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਾਵੇ, ਮੰਗੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪਾਵੇ। ਮੰਗੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪਾਵੇ, 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 ਮੰਗੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪਾਵੇ। ਮੰਗੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਾਵੇ, ਮੂੰਹ ਮੰਗੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪਾਵੇ। ਮੂੰਹ ਮੰਗੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਾਵੇ, ਮੰਗੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਾਵੇ, ਮੰਗੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪਾਵੇ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਾਵੇ, ਮੰਗੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪਾਵੇ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਾਵੇ, ਮੰਗੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪਾਵੇ। ਖਵਾ ਦੋ ਰੋਟੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਖਵਾ ਦੂਗਾ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਜੂਗਾ। ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੇ 3 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਛਕਾਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੋ, ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਵਾਈਆਂ? ਕਹਿੰਦੀ 3। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ 3 ਪੁੱਤ ਹੋਣਗੇ ਤੇਰੇ। ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ 3 ਪੁੱਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਲੜੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁਣ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ 3 ਪੁੱਤ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਫਕੀਰ ਨੇ, ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਪਗਾਏ ਉਹਦੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਕ ਛੁਰੀ, ਆ ਥਾਲੀ ਚੱਕ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਲ ਚਾਹੀਦਾ।
ਜਾ ਦਿਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੱਢ ਕੇ। ਲੈ ਮੂਸਾ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਕੋਈ ਦਿਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਦਿਲ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਲਈ ਛੁਰੀ, ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਥਾਲੀ 'ਚ ਧਰਤਾ। ਲੈ ਮੂਸਿਆ, ਆਹ ਦਿਲ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਦਿਲ ਹੈ, ਜਾ ਲੈ ਜਾ। ਇਹ ਦਿਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਖੁਦਾਬੰਦ ਕਰੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਸਿਆ ਆਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਗੀ, ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਛੁਰੀ ਲੈ ਕੇ ਥਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਲਈ ਸੀਗਾ, ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਆ ਵੇਖ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਲ ਕੱਢ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਥਾਲੀ 'ਚ ਧਰਤਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਸ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ। ਸਭ ਕੋ ਤੇਰੇ ਬਸ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰਾ, ਤੂੰ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਬਸ ਭਗਤਾਂ ਤਾਣ ਤੇਰਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਸ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਤੇਰੇ 3 ਪੁੱਤ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਮੋੜ ਦਿੰਦਾ? ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੋੜਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੂਸਿਆ ਮੈਂ ਬਸ ਹਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਬਸ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਕਦੇ ਨਾ ਮੋੜਾਂ, ਬਸ ਹਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ, ਭਗਤਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਕਦੇ ਨਾ ਮੋੜਾਂ। ਮੈਂ ਬਸ ਹਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਕਦੇ ਨਾ ਮੋੜਾਂ। ਮੈਂ ਬਸ ਹਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਕਦੇ ਨਾ ਮੋੜਾਂ। ਮੈਂ ਬਸ ਹਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਕਦੇ ਨਾ ਮੋੜਾਂ। ਬਸ ਹਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ, ਕਿਹਾ ਕਦੇ ਨਾ ਮੋੜਾਂ। ਬਸ ਹਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ, ਕਿਹਾ ਕਦੇ ਨਾ ਮੋੜਾਂ। ਮੈਂ ਬਸ ਹਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ, ਕਿਹਾ ਕਦੇ ਨਾ ਮੋੜਾਂ। ਮੈਂ ਬਸ ਹਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਕਦੇ ਨਾ ਮੋੜਾਂ। ਮੈਂ ਬਸ ਹਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਕਦੇ ਨਾ ਮੋੜਾਂ। ਮੈਂ ਬਸ ਹਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਕਦੇ ਨਾ ਮੋੜਾਂ। ਕਿਹਾ ਕਦੇ ਨਾ ਮੋੜਾਂ, ਕਿਹਾ ਕਦੇ ਨਾ ਮੋੜਾਂ। ਕਦੇ ਨਾ ਮੋੜਾਂ, ਕਿਹਾ ਕਦੇ ਨਾ ਮੋੜਾਂ। ਕਿਹਾ ਕਦੇ ਨਾ ਮੋੜਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਕਦੇ ਨਾ ਮੋੜਾਂ। ਬਸ ਹਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ, ਕਿਹਾ ਕਦੇ ਨਾ ਮੋੜਾਂ। ਮੈਂ ਬਸ ਹਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਕਦੇ ਨਾ ਮੋੜਾਂ। ਮੈਂ ਬਸ ਹਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਕਦੇ ਨਾ ਮੋੜਾਂ। ਬਸ ਹਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਕਦੇ ਨਾ ਮੋੜਾਂ। ਮੈਂ ਬਸ ਹਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਕਦੇ ਨਾ ਮੋੜਾਂ। ਭਗਤਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਕਦੇ ਨਾ ਮੋੜਾਂ। ਭਗਤਾਂ ਦੇ, ਕਦੇ ਨਾ ਮੋੜਾਂ। ਸਭ ਕੋ ਤੇਰੇ ਬਸ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰਾ, ਤੂੰ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਬਸ ਭਗਤਾਂ ਤਾਣ ਤੇਰਾ। ਉਹਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੈਗੰਬਰ ਆ ਰਹਿਬਰਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਰੁਤਬਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਦਿਲ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਆ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਦਿਲ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਆ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ,
मूह डालन सो प्रीत मनी तोरी ना टूटे चोरी ना छूटे ऐसी माधो खिंच दनी। उन्होंने आए मेरे नाल प्यार पाया। उन्होंने कहा सी पुੱਤ ਤਿੰਨ होणगे, फिर उन्होंने होए। मेरी बंदी भगत छुड़ावे बंदे भगत ना छूटे। ये है रब ते रब दे प्यारे दा रिश्ता। ये है सत संगत दा फल ਜਿਹੜੀ विचार ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਸੀ। आओ अज पहले दिन का आनंद आप माणिया। अजे 2 दीवान इस पंडाल दे बाकी है। बहुत कृपा संगत की, मौसम भी बड़ा सोहना हो गया। नहीं देख लो मीह झड़ी आए, धुंध जी ठंड ही ठंड सी। लै अज सूरज देवता भी प्रगट हो गया। महाराज की कृपा है, अज संगतां ने पहुँच के लाहा प्राप्त किया। तुहाडा सारियां दा धन्नवाद है। कल नूं आप भी आयो, होर भी संगतां नूं लैके आयो। ਐ ਸਾਰਾ ਪੰਡਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਰ ਦਈਏ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੰਡਾਲ ਵਧਾਉਣਾ ਹੀ ਪਜੇ। ਐਦਾਂ ਚੱਲਿਓ ਸਾਰੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੋੜਿਓ। ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਭਾਈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸੋ ਹੋਰ ਵੀ ਜਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਡੇ ਕਵੀਸ਼ਰ ਢਾਡੀ, ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਿਓ। ਪੰਡਾਲ ਆਪਾਂ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਜਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਹੈ। लगभग 1 ਵਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦਾਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੂਗਾ। ਅੱਜ ਚਲੋ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਸਫ਼ਰ ਬੜਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈਦਾ, ਥੱਕ ਥੁੱਕ ਵੀ ਜਾਈਦਾ। ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਆਇਓ, ਆਪ ਵੀ ਆਇਓ, ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਇਓ। ਜੇ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਲੈ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਚਲੇ ਜਾਊਗੀ, ਪੰਡਾਲ ਸਾਰੇ ਭਰ ਜੂਗਾ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਤੋਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ। ਆ ਚੈਨਲਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਕੰਮ। ਆ ਕਈ 2-3 ਜਵਾਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇਖਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਇਓ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ, ਧੰਨ ਹੈ ਧੰਨ ਹੈ ਧੰਨ ਹੈ गुरु नानक साहिब धन है। गुरु नानक साहिब धन है, धन है धन है धन है। गुरु नानक साहिब धन है, धन है धन है। गुरु अंगद देव सर धन है, धन है धन है धन है।
ਧਨ ਹੈ ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਜਾਗਰ ਤਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਤਨ ਹੈ ਦਾਨੀ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਾਨੀ ਤਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤਨ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀ ਤਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤਨ ਹੈ ਮਾਲਕ ਤਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਨ ਹੈ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤਨ ਹੈ ਤਨ ਹੈ ਤਨ ਹੈ ਤੇਰਾ ਪੰਥ ਕਾਲਿਕਾ ਤਨ ਹੈ ਉਹ ਤਨ ਹੈ ਤਨ ਹੈ ਤਨ ਹੈ ਤੇਰਾ ਪੰਥ ਕਾਲਿਕਾ ਤਨ ਹੈ ਰਾਤ ਦੋਏ ਰਾਹੀ ਦਾਇਆ ਤਿਨ ਸਗਲ ਜਗਤ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਤੇਰੇ ਕੇ ਦੂਰ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮੁਖੀ ਉਜਲਾ ਤੇਰੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮੁਖੀ ਉਜਲਾ ਤੇਰੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ